बुरी हालत में सब तोड़ फोड़ दिया है। અંદર શું વાત થાય છે સાહેબજી આવીને ભાઈ એમાં હું છે અંદર અત્યારે કાલે ના પાડતા હતા એ ભાઈ તમને આપો બતાવો ને ભાઈ અહીંયાથી લાઈવ કરી દઉં ને એમ અંદર એટલી એ નથી અહીંયા શું છે બધા બેઠા છે એટલે થઈ જાય અહીંયા એટલું બોલો ફોન કરો અમે અહીંથી હટશું નહીં, કારણ કે તીર્થ રક્ષા માટે પૂર્વના મહાપુરુષોએ બલિદાનો આપી હતી. અમે અહીંથી હટશું નહીં, કારણ કે તીર્થ રક્ષા માટે પૂર્વના મહાપુરુષોએ બલિદાનો આપી. चलो अंदर बुला हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद। ये प्रमाणे घटना बनी, दुखद घटना है, आपकी प्रतिक्रिया? इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जो पूरा विश्व जैन अजैन वहाँ हमारी कुल देवियाँ हैं, देवी देवता हैं, तीर्थंकर हैं, उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं 67 प्रतिमा वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक सी दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिए। ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे, मैनेजमेंट कहाँ था, मैनेजर कहाँ थे? इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है? अगर इसके अंदर मैं आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है, जितनी जैन समाज है, सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए। साधु भगवंत तो आ रहे, साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी, पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर वार्तालाप करें। खाली कच्ची रोटियां सेकने से, मीडिया में आने से, फोटो खिंचाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। वहाँ हकीकत जानकारी को पहचानना जरूरी है। हकीकत क्या राज्य था, क्या कारण बने, क्या स्थिति बनी। और हम लोग जैन समाज बहुत कम है, इतने कम संख्या में होने के बावजूद ही हमारे ऊपर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे? आपको बीच में पता, बीच में संकेश्वर अरे सीकर जी की घटना घटी, बीच में और घटना आई, फिर में और घटना आई और पाली तरह हर क्षेत्र की घटनाएं घटती जा रही है।
और साथ साथ में दुखी की बात इसके साथ में आपने देखा होगा हैदराबाद संतों के साथ घटना घटी, फिर साधु भगवंत भरूच में पट्टों से मारा गया, फिर जामनगर साधु भगवंत। पर ये कब तक चलेगा, कब तक जैन समाज दे? इसलिए बड़ौदा सकल संघ को हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो, हम आपके साथ में। जिन शासन की शोभा और रक्षा करने के लिए ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम जैन शासन के लिए मर मिट जाए, प्रगति कर जाए, पर वहाँ बैठना पड़े तो बैठेंगे, पर हम प्रदर्शनी उस रास्ते से नहीं करेंगे कि भगवान महावीर के माध्यम से जो मार्ग दिया है, हिंसक घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते। अहिंसा की पुजारी है, अहिंसा का मार्ग दिया है और भगवान ने दिया जियो और जीने दो। उस मार्ग की लय को शांति वातावरण दान करने से लिए हम बात करने के लिए भी सामने तैयार है। सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार है, गृह मंत्रालय आएगा उसके लिए भी तैयार है। और मैं पहुंच भी रहा हूं भारत सरकार के 2-3 दिन के बाद। स्वविवाह अल्पसंख्यक के जो मंत्री है वर्तमान में, बिट्टू जी जो बने पंजाब से या जो भी बने, तो मैं हम पहुंच भी रहे हैं, वार्तालाप करेंगे। और इस मुद्दे को जब तक कुर्सी न हिले और जब तक हमको शांति नहीं होगी, तब तक हमारे भगवान वापिस यथावत स्थान पर नहीं बैठेंगे। अगर उनकी क्षमता नहीं है, वो पूजा नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते, तो हमारे सकल संघ के, बड़ौदा के संघ के या अन्य सकल संघ के हाथों में भगवान दे वहाँ पर वयावत पूजा कार्य प्रगति रिकॉर्ड हर कार्य के लिए समाज तैयार है। इसमें कोई दो राय की शंका नहीं है। इसलिए अति दुख हमारा आत्मा का हीरा है और हमारी तीर्थंकर भगवानों के साथ में अगर ये घटी तो आज सकल धनेन्द्र पद्मावती संघ, आचार्य भगवान, जितने बड़ौदा संघ के अंदर हमारे नरेंद्र जी, मैं तो नरेंद्र जी कहता हूँ, नीलेश जी जो भी नाम है, साधु भगवान जितने भी यहाँ पर विराजे, MC है जितने भी, तो एक ही संदेश है कि हम आगे से आगे कंधा मिला के इसकी खोज पे जाएं और उसकी स्थापना वापिस यथावत वहीं होए। ये इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अल्टीमेटम तो हमें साधु भगवान, हमने साधु भगवंतों ने आपके आने से पहले उनको बोला हुआ कि आवेदन पत्र देने के बाद मान लो कि 72 आवर्स में आगे कुछ નારાજ નહીં, આક્રોશમાં છે। અને આક્રોશનું કારણ એ છે કે વારંવાર અમારા તીર્થો ઉપર હુમલા થઈ રહ્યા છે। આની પહેલાં પાલીતાણા થયું, જુનાગઢ થયું, સમરશિખર થયું, ઇન્દોરમાં પણ થયું હમણાં, અને આ પાછું કાલે પાવાગઢમાં અમારા નેમિનાથ ભગવાન 22મા તીર્થંકર કૃષ્ણ ભગવાનના કાકાના છોકરા થાય એમની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી। એટલે અમારો જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે। અને પાછું 15 દિવસ પહેલાં કલેક્ટરને બધાને આવેદનપત્ર આપ્યું છે, ભાઈ આ બધું કૃત્ય થવાનું છે, તોય કલેક્ટરે આ આવેદનપત્ર અમારું માન્ય ના રાખ્યું અને કાલે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું। એટલે જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે, હૃદયથી પોતાની લાગણીથી આ આક્રોશ બતાવે છે, કારણ કે અમે હિંસામાં માનતા નથી, અમે અહિંસકવાદી છીએ। એટલા માટે અમે આજે કલેક્ટરશ્રીના નિવાસ સ્થાને એમના આજે 10 વાગે એમને અમે આવેદનપત્ર આલવાયા છે કે આ મૂર્તિઓ ફરીને તે જ જગ્યા પર સ્થાપિત કરવામાં આવે। જે ટ્રસ્ટે કામગીરી કરી છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે અને એમને FRI ફાળવવામાં આવી। એ અમારી એક પહેલી વાત તો એ કે સ્થાપત્ય કોઈ તોડફોડ કરવામાં આવેલ નથી। પાવાગઢ ખાતે રિનોવેશનનું કામ ઘણા સમયથી ચાલતું હોય છે। યાત્રિકોની સલામતી અને સુવિધા જોવા માટે સરકાર દ્વારા અને ટ્રસ્ટ દ્વારા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કામગીરી ચાલુ હોય છે। એ દરમિયાન જૂનો શેડ હતો, એ શેડને પવન હોવાના કારણે તૂટી અને કોઈ યાત્રિકને નુકસાન ના થાય એ ખસેડવાની કામગીરી દરમિયાન કદાચ કોઈ કલાત્મક કૃતિ કે સ્થાપત્યને નુકસાન થયું હોય, નીકળી ગયું હોય, તો એના કારણે ઇસ્યુ ઊભો થયેલો। પણ આજરોજ જૈન સમાજના આગેવાનો સાથે ચર્ચા વિચારણા અંતે સુખદ સમાધાન આવેલું છે અને જે કંઈ મૂર્તિઓ હશે એને રિસ્ટોર કરી અને વ્યવસ્થિત એનું સ્થાપન કરવામાં આવશે। હાલના મુદ્દે સુખદ સમાધાન થઈ ગયું? હા, હાલના મુદ્દે અત્યારે કોઈ પણ જાતનું કંઈ છે ને વાદ વિવાદનો અંત આવેલો છે અને બિલકુલ શાંતિથી સુમેળભર્યા વાતાવરણમાં બંને ધર્મના સમુદાયને શાંતિથી સદભાવના જળવાઈ પ્રમાણનું કાર્ય થયું છે। વિવાદ એવી રીતે હતો કે જે ટ્રસ્ટે હાલોલ જે જૈન સમાજને પૂછ્યા વગર જે પ્રતિમાઓ કાઢી નાખવામાં આવી હતી એ અત્યારે ટ્રસ્ટના બધા સભ્યો સાથે, DSP સાથે, કલેક્ટર સાહેબ સાથે અને PI સાહેબ સાથે અત્યારે ચર્ચા વિચારણા થઈ। અત્યારે અમને સારો મેસેજ આપ્યો છે, જૈન સમાજને એકદમ હર્ષ થયો છે કે પાછી જે પ્રતિમા છે એ પાછી ઇન્સ્ટોલ કરી અને એ જ જગ્યા ઉપર પાછી લગાડી દેવામાં આવશે એવી અમને બાંયધરી આપી છે। અને અત્યારે તુરંત ધારાધોરણ અત્યારે યુદ્ધના ધોરણે આ કામ ચાલુ કરવામાં આવે છે। જૈન સમાજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર વિરોધ કરી રહ્યો છે, સમાજને શું અપીલ કરશું? સમાજને અમે એવી રીતે અપીલ કરીશું કે જૈન સમાજે ખૂબ જ અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે। જૈન સમાજે, કારણ કે આ જે આ પ્રશ્ન છે એક આસ્થાનો પ્રશ્ન છે, ભગવાનની પ્રતિમા તોડવાનો પ્રશ્ન છે, તો એ આસ્થા સાથે ચેડા બીજી વખત ના થાય
અને આ ફરી વખત પણ જો આ જે જગ્યાએ જ્યાંથી જે પ્રતિમા ત્યાં લગાડવામાં આવી છે લગાડવામાં આવશે એ પ્રતિમાને પણ પાછું જાહેરમાં નુકસાન ન થાય એની પણ બાંયધરી આ ટ્રસ્ટ મંડળે પણ અમને આપી છે. ખાસ કરીને આજે મધ્યસ્થી છે રાજ્યના ગૃહમંત્રીએ કરી છે જૈન સમાજ સાથે એવી વાત સામે આવી છે. હા, હર્ષભાઈ સંઘવી પણ ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો છે. એમણે પણ ઉપર સુધીના લેવલ સુધીના બધાથી મિટિંગ કરી અને આવતીકાલે પણ એમની મિટિંગ પણ કરવામાં આવે છે. તો આવતીકાલે પણ અમે અમદાવાદ બોલાવવામાં આવ્યા છે. હાલ પૂરતો વિવાદનો અંત આવે છે. અત્યારે અમને સારું પરિણામ જોવા મળી રહ્યું છે. આપનું નામ? દિનેશભાઈ શાહ, હાલોલ. સર, પાવાગઢ ખાતે એક જૈન સમાજની મૂર્તિઓ ખંડિત થવાનો એક વિવાદ હતો. શું સમગ્ર વિવાદ હતો ને હાલ શું સ્થિતિ છે? આજરોજ અમે વહીવટી તંત્ર સાથે જૈન સમાજના જે આગેવાનો તેમજ પાવાગઢ મંદિર ટ્રસ્ટના જે આગેવાનો સાથે એક બેઠક કરી છે અને અમારે શાંતિપૂર્વક માહોલમાં એ બેઠકની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે. આનો સુખદ અંત આવે એ તરફ અમે પ્રયાણ કરીએ છીએ. અને આપણે 1.5-2 લાખ લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા. આશ્વાસન મળ્યું હતું કે નહોતું મળ્યું? કોને આશ્વાસન કોને આપ્યું હતું? એ જ સરકાર હતી અને આજે પણ એ જ સરકાર છે. એ જ ગૃહમંત્રી હતા અને આજે પણ એ જ ગૃહમંત્રી છે. આશ્વાસનનું પરિણામ આજ સુધી આપણને કેમ નથી મળ્યું? કારણ આપણે ઉભા થઈને ચાલવા લાગ્યા છે. મને હમણાં જ નીતિનભાઈએ વાત કરી કે સાહેબ ત્યાં બધું થઈ જશે. નીતિનભાઈ, થઈ જશે નહીં, થાય પછી તમે અહીંયા આગળ આવજો. સાહેબ થઈ ગયું છે, પછી એમને ઉભા થવાનું છે. વારંવાર થઈ જશે. સાહેબ ચિંતા ના કરો, સાહેબ ક્ષમતા રાખો. સાહેબ આપણે રાગદ્વેષ ક્યાં કરવાના? હવે સાહેબ એ શબ્દો સાઈડમાં મૂકો અને શબ્દો આપો. સાહેબ જીન શાસન માટે હવે મળી ફીરશું. યાદ કરીએ વસ્તુપાલ તેજપાલને. સાહેબ દ્રષ્ટાંતો વાંચવામાં આવે. શાસનની રક્ષા માટે ઘર નથી દેખ્યું, શાસનની રક્ષા માટે પરિવાર નથી દેખ્યો. બસ આપણે એટલું જ કરવાનું છે. મહાત્મા ગઈકાલે રાત્રે 9:30-10 વાગે સમાચાર મળ્યા. પૂજ્ય ભગવાન શ્રી નાના મુનિવરો એમના અને સાથે બોલો જૈન મુનિવર રાત્રે વિહાર કરે? કેવા કારણથી કરવો પડે? આટલી સેવા કર્યા પછી અમારે ન્યાય માંગવા માટે અમારે લાચાર બનવું પડે, અમારે વિનવણી કરવી પડે અને અમારી વિનવણીઓ ઠુકરાવવામાં આવે. અમારા સંતો રસ્તા ઉપર મૃત્યુ પામી જાય એટલી હદે ભયજનક એમની પદયાત્રા કરવામાં આવે, એમના માટે કોઈ વ્યવસ્થા નથી. અમારા સાધ્વીજી ભગવંતો હમણાં થોડા સમય પહેલા ઘટના બની ભરૂચ પાસે એક માણસ એમને આમ કમર પટ્ટાનો બેલ્ટ પકડીને ક્યારનો પીછો પકડે છે. સાધ્વીજી ભગવંત એનું ના પાડે, અમારો પીછો ના પકડો. બેલ્ટ કાઢીને સાધ્વીજી ભગવંતને મારવામાં આવે અને એ માણસને પાગલ તરીકે માનીને છોડી દેવામાં આવે. એના પર કોઈ પગલાં ન ભરવામાં આવે, એનું નામ જાહેર ના કરવામાં આવે અને એ માણસ ક્યાંક સર્વિસ કરે છે. પાગલને કોણ નોકરીએ રાખે? પાલિતાણા માટે અમે 1.5 વર્ષથી અમે આટલી વિનવણીઓ કરીએ છીએ. અમે લાખ ભેગા થયા, 1.5 લાખ ભેગા થયા, કોઈ અમને ન્યાય એના માટે મળ્યો નથી. આવેદનપત્રો આપ્યા, આશ્વાસન અમને મળ્યા છે, રિઝલ્ટ કોઈ એક પૈસાનું અમને મળ્યું નથી. એ જ અમારી સમસ્યા ઊભી છે. તાજો દાખલો પાવાગઢનો લઈ લો. પાવાગઢનો તાજો દાખલો મહામહિમ જૈન તીર્થંકર અને એમની જે મૂર્તિઓ જે બહુ સન્માન સાથે પાવાગઢના શિખર ઉપર બિરાજમાન હતી, જૈનત્વના દ્વેષથી અમે કંઈ નડતા નથી. અમે વર્ષોથી વિનવણી કરીએ છીએ કે એમની સન્માન અને સલામતીની એમને વ્યવસ્થા કરવા દો. અમને સરખો જવાબ મળ્યો નથી અને ગઈકાલે આ હિચકારું કૃત્ય ભગવાનના ટુકડા કરી દેવા, ભગવાનના પરિકરના ટુકડા કરી દેવા, તમે આખી ભારતીય સંસ્કૃતિની અસ્મિતાના ટુકડા કર્યા છે. ન્યાયતંત્ર જે છે એની તટસ્થતા હવે કેટલી જળવાશે પ્રશ્ન થઈ જાય, એના ટુકડા કર્યા છે. અમારી ધાર્મિક આસ્થાને શ્રદ્ધાના ટુકડા કર્યા છે. અમારી માંગણી આટલી છે, ગુનાહિત કૃત્યો એ કરનારને સખત સજા થવી જોઈએ. અમારી માંગણી આ છે, મહામહિમ જૈન તીર્થંકરો ફરીથી ગૌરવ સાથે ત્યાં પ્રતિષ્ઠિત થાય અને એ જગ્યાની વ્યવસ્થા સન્માન અને સલામતી. આપ શું કહેશો? ગૃહમંત્રીશ્રીએ જે પ્રયાસો કર્યા છે અને ન્યાય માટે જલ્દીમાં જલ્દી અમને સંતોષ થાય એના માટે જે પુરુષાર્થો કર્યા છે એ બદલ અમે એમની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ અને
જે ન્યાય અપાવવાના માર્ગે તેઓ ચાલી રહ્યા છે તેઓ જલ્દીમાં જલ્દી મંજિલ પર પહોંચે એવી અમે શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને એ મંજિલ જલ્દીમાં જલ્દી આવે એની પ્રતીક્ષા અમે કરી રહ્યા છીએ. પણ મંદિરમાં જે રીતે બેઠક થઈ છે તેમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સમાધાન થઈ ગયું છે. મંદિરજીની અંદર અત્યારે જે ભાઈઓ તેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે તેઓ સતત અહીંયાના યુવાનોના સંપર્કમાં છે અને તેઓ અહીંયાથી જે માર્ગદર્શન જઈ રહ્યું છે એને અનુસરી રહ્યા છે. બની શકે કોઈ એનો એવો અર્થ લઈ લે કે બધું પતી ગયું. હકીકતમાં હજી શરૂ નથી થયું. આ તો જે પૂર્વ સ્થિતિ હતી એ હવે થશે. જે ભગવાન કચરા પેટીમાં છે, ગંદકી થાય છે, સન્માન નથી, પૂજા અર્ચનાની સુવિધા નથી, એ તો બધું ત્યાંનું ત્યાં જ છે. જે પોતાના બાપનું કોઈ માણસ પોતાના પિતાનું ગળું કાપીને ગયા હોય અને માત્ર ઉપર ટાંકા લઈ દેવાના હોય, ગળું જુદું થઈ ગયું, ગળું કપાઈ ગયું. ન્યાય આનો અર્થ નથી. ગુનેગારોને સજા થાય. જે ધરોહર છે, જે પ્રાચીન પ્રતિમાજીઓ છે, એ હિસ્સો છે એમના સન્માન અને પૂજાના અર્ચના માટે જૈન સંઘના નામે થઈ જાય અને ત્યાં જીર્ણોદ્ધાર ચાલુ થઈ જાય. આ રિઝલ્ટ છે. એ રિઝલ્ટ લાવવા માટે ગૃહમંત્રી શ્રી આદિ અનેકાનેક સજ્જનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે, બધાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે અને એ પણ ન્યાય માટે તલસે છે. અમે પણ ન્યાય માટે તલસે છીએ. અમે રિઝલ્ટની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છીએ. આ ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે બેઠા છીએ. કયા પ્રકારના રિઝલ્ટની આપની માંગ છે? ગુનેગારોને સજા થાય, એ જગ્યા જૈન સંઘને સુપ્રત થાય અને એમને પૂજા અર્ચનાનો અધિકાર એમના ભગવાન માટે આપવામાં આવે. જ્યારે બહુ જ મોટો ગુનો થયો હોય છે, જનતાની બહુ મોટી માંગ હોય છે, ત્યારે ફાસ્ટ ટ્રેક ઉપર કામ થતા હોય છે અને એ રસ્તે આમાં પણ જે રીતે સરકાર લાગણી સાથે પ્રયાસ કરી રહી છે, અમને આશા છે ફાસ્ટ ટ્રેક ઉપર એ રિઝલ્ટ આવી શકે છે.